میں برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتہ داروں سے ملو جلو، لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود کو چادر میں چھپائے میرے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ پنچایت نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمارا نکاح کروا دیا اور مجبوراً مجھے اپنے اسے ساتھ شہر لانا پڑا۔ وہ میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں گا اور اپنا بدلہ لے لوں گا۔ یوں ہی ٹرین چلنے لگی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں دھکا دینے ہی لگا تھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری نظر اس کی، میرا نام شاویز ہے، میرا تعلق ہری پور کے ایک خوبصورت گاؤں سے ہے، لیکن میں نے اپنی عمر کا سارا حصہ لندن رہ کر ہی گزارا ہے۔ اپنے موم ڈیڈ کا دوسرا آخری سپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کا بے حد لاڈلا ہوں۔ ہمارا شمار گاؤں اور خاندان میں بڑے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ دولت، عزت، رتبہ، ذہانت ہر چیز سے نوازا ہے۔ بابا اور ماما کی بہادری کے حسن سلوک کے کئی قصے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، ایک پرفیکٹ کپل، ایک پرفیکٹ بزنس اور ایک پرفیکٹ اولاد۔ گھر میں میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ وہی تربیت کے معاملے میں خاصی سختی بھی ہے۔ اللہ نے مجھے حسن بے پناہ دیا ہے، اس لیے مجھے بچپن میں جلدی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں کہ اس کا خون ہلکا ہے۔ پورا خاندان خاص کر کے میری عمر کے لڑکے میری خوبصورتی کی وجہ سے خار کھاتے تھے۔ گرے آنکھیں، سفید رنگ، براؤن بال، یہ سب مجھے ان سے منفرد بنا دیتا تھا۔ میرا بھائی بھی خوبصورتی میں مجھ سے پیچھے نہیں تھا۔ اس کا فیس مما سے کافی حد تک ملتا تھا۔ ہم دونوں بھائی ہی ذہین اور میدان میں آگے رہنے والوں میں سے تھے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا ہے۔ بھائی کے بعد موم ڈیڈ کو لگتا تھا کہ ان کی کوئی اور اولاد ہوگی ہی نہیں، لیکن پھر میری پیدائش پر موم بہت خوش ہوئی۔ میرا نام موم نے رکھا۔ بڑا بھائی شاہد اور میرا نام تھوڑا ماڈرن رکھا گیا۔ میری موم اور ڈیڈ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے مجھ میں حسن جلن جیسی بری عادتیں نہیں ہیں۔ میرے ڈیڈ ایک بزنس مین ہے اور موم ایک تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انہیں لوگوں کے کام آنا پسند ہے۔ وہ لوگوں کے دکھوں کو سنتی ہے اور ان کے کام کرتی ہے۔ دادا کے تینوں بیٹوں میں صرف میرے ڈیڈ ہی پڑھے لکھے ہیں اور تینوں بہوؤں میں صرف میری ماما اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ باقی 2 بیٹے میٹرک میں پاس ہیں، وہ بھی دادا کی سفارش کی وجہ سے۔ انہوں نے دوبارہ دھکے کھا کر میٹرک پاس کی۔ ان کی نظر صرف دادا کی دولت پہ رہی ہے۔ اب ہی دادا نے جائیداد میں ان کا حصہ دے کر ہمارے ساتھ زندگی گزاری۔ موم دادا کی چہیتی بہو ہے۔ وہ ان سے گاؤں کی عورتوں کے مسئلوں کی رائے ضرور لیتی ہیں۔ میں بھی ان کی طرح پڑھائی لکھائی کا شوقین ہوں۔ مجھے آرٹ مشغلے کے طور پر پسند ہے۔ شرارتوں کی وجہ سے میں ہر ایک کی ناک میں دم کیے رکھتا ہوں۔ بڑا بھائی میری ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے موم ڈیڈ کے بعد وہ میری دوسری موم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ موم کی زیادہ تر عادات مجھ میں بھی ہیں، لیکن یہاں ہر کسی کی تعریف کرنے پہ میں بیمار رہتا ہوں۔ جب کسی دعوت پہ جاؤں تو ہفتہ بخار نہیں اترتا۔ پہلے پل سب کو لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹر کی دوائی کی بجائے دم سے آرام آیا اور میری موم کا طویل اثر کیا تو موم کو یقین ہو گیا کہ واقعی نظر بحق ہے۔ موم ہر وقت مجھ پر دم کرواتی یا پھر صدقہ خیرات دیتی رہتی۔ وہ میری طرف سے کافی پریشان ہے۔ منتوں مرادوں کے بعد انہیں بیٹا ملا ہے، اس لیے وہ مجھے لے کر بے حد حساس ہیں اور یہاں خاندان میں سب ہی جلتے رہتے ہیں، اس لیے موم مجھے باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ میں پڑھائی میں بھی گاؤں میں سب سے آگے ہوں۔ ویسے تو بھائی بھی سب سے آگے ہی تھا، لیکن وہ سب سے بڑا سپوت ہونے کی وجہ سے اور اس کا ہم عمر کوئی لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کی نظروں سے بچا رہا تھا۔ میں اسکول میں ہمیشہ اول پوزیشن کا حقدار ٹھہراتا ہوں۔ کسی بھی مقابلے میں شرکت ہو یا پھر تقریب میں ہر ایک میں پیش رہتا، اور اسی وجہ سے میرے کزنوں کو خاندان میں بھی باتیں سننی پڑتی۔ میری شرارتوں سے سارا گھر پریشان رہتا، جبکہ بڑا بھائی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ مجھے کم شرارت یا ہنسی مذاق کرتا ہے۔ اسے بکس پڑھنے کا شوق ہے۔ میں کبھی دادا کے ساتھ شرارت اور کبھی موم ڈیڈ کے ساتھ مستی کرنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن میرے ہر وقت بیمار رہنے کی وجہ سے میری موم ڈیڈ نے مجھے ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ میں وہاں کے ماحول کو ایڈجسٹ کر سکوں۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ ہمیشہ موم ڈیڈ کے پاس ہی رہا تھا۔ بھائی نے بابا کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا
آج کل ان کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے۔ چچی اور تائی نے بھی اپنے خاندان کی لڑکیاں دکھائی تھی، لیکن موم چاہتی تھی کہ بائی اپنی پسند کی لڑکی پسند کرے اور بائی کو بمشکل ہی کوئی لڑکی پسند آتی۔ ان کی شرمیلی تربیت کی وجہ سے وہ کم ہی کسی سے گلتے ملتے تھے۔ جیسا کہ میرے ڈیڈ ایک بہت ہی بڑے بزنس مین ہیں، لیکن دادا کی وجہ سے وہ شروع سے ہی گاؤں میں رہے ہیں، کیونکہ میرے دادا گاؤں کے سرپنچ ہیں۔ گاؤں میں رہ کر بھی ڈیڈ نے شہر کا سارا بزنس خود ہی سنبھالا ہے، جو میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لندن میں رہ کر میری عادتیں سب بھی غیر ملکی ہی ہیں۔ پارٹی کلب، ناچ گانے کا شروع سے ہی شوق رہا۔ ہاں بہرحال اب تک گرل فرینڈ کا تجربہ نہیں ہوا۔ مجھے دوست بنانا اور گھومنا پھرنے کا شوق رہا ہے۔ میں لندن کی اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ سیلف میڈ ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے بل بوتے پر ہی ساری زندگی گزاری۔ اسی وجہ سے اکثر چاچا اور تایا کے بچے مجھ سے جلتے رہتے۔ میں نے بہت بار ڈیڈ سے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، یہاں گھومنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے کہ باہر کے ملک گھومو، اور ہمیشہ بات گول کر جاتے۔ وہ مجھے بلانا نہیں چاہتے تھے۔ پائی نے اپنے آفس درخواست سے پسندگی کا اظہار کیا۔ موم ڈیڈ ان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لڑکی والوں کو بھی بائی پسند آئے تھے اور موم کو بھی لڑکی اچھی لگی تھی۔ مجھے یہ خبر بات پکی ہونے پر فون پر سنا دی گئی۔ میں بہت بڑکا تھا، بائی سے ناراض ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھ سے دور رکھا اور بائی کو اپنے پاس رکھا، حالانکہ بائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں ان کی شادی کو انجوائے بھی نہ کر سکا۔ بائی نے مجھے کہا کہ تم پاکستان آتے ہی بیمار ہو جاتے ہو، تبھی تمہیں ڈیڈ نہیں آنے دے رہے۔ تم ویڈیو کال پر ہی ہر فنکشن پر ہمارے ساتھ رہنا۔ میں بے دلی سے مان گیا۔ خیر بائی کی شادی ہوگی۔ بائی بابی کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے اور ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ بابی بہترین انتخابات ثابت ہوئے تھے۔ جتنے بائی شرمیلے تھے، اتنی ہی بابی ہنس مکھ اور شرارتی تھی۔ ہم اکثر دونوں ویڈیو کال پر مل کر بائی کو تنگ کرتے تھے۔ بابی موم اور ڈیڈ کی بہت عزت کرتی تھی۔ اسی بات پر تائی اور چاچی جیلس ہوتی تھی، یہاں تک کہ بائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تب بھی ڈیڈ نے مجھے آنے نہیں دیا۔ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب جب بھی ہماری بات ہوتی تو میں لڑ کر کال کاٹ دیتا۔ اچانک موم کی طبیعت خراب سن کر میں پریشان ہوا۔ میں نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا کہ مجھے پاکستان آنا ہے۔ بائی نے بھی حمایت کی کہ اسے پاکستان آنے دیں۔ جانے ایسی کون سی وجہ تھی جو وہ مجھے پاکستان آنے نہیں دیتے تھے؟ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ موم کی طبیعت سنبھل جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہ آیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ آخرکار انہوں نے مجھے پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔ موم نے میرا صدقہ دیا۔ ان کے پیار پر میں نے مسکرا دیا۔ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ ڈیڈ نے میرے آنے پر گرینڈ پارٹی رکھی۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے گور رہا ہے، لیکن میں نے اپنا ہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ لیکن وہاں سب ہی کام میں مصروف تھے۔ میں برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتہ داروں سے ملو جلو، لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ ڈیڈ کی باتیں مجھے ٹھیک لگیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مجھے یہاں ایڈجسٹ کرنا واقعی مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں اتنی گرمی تھی، اوپر سے یہاں کے لوگوں کی باتیں پرسنل سوال مجھ کو فتح میں ڈال رہے تھے۔ یہاں کے لوگ مجھے ایسے گور رہے جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میرے کزن بالکل بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ بچپن میں جیسے بدماش طبیعت تھے اور وہ اب بھی ویسے ہی تھے۔ چچا نے میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں بھی شکر مناتا کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود کو چادر میں چھپائے میرے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کے چلانے پر بوکھلا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اچانک کیا ہے۔ اس کی آواز پہ سب جمع ہو گئے۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے گور رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کر کے مجرم بن گیا تھا۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی تھی، یہ تک نہ بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس کی گیم تھی۔ چاچی اور تائی کہنے لگی تھی نالا باہر جا کر لڑکا بگڑ گیا ہے۔ اب بھگتو انجام دیکھو، حویلی کی لڑکیوں کی عزت خراب کر رہا ہے۔ مجھے غصہ آیا۔ پہلی بار میرے والدین کو باتیں سنائی گئی تھی۔ بابی اور بائی صاحب کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو انصاف دلانا چاہتے تھے۔ چاچی اور تائی کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے موم ڈیب کو سب حقیقت بتائی۔ وہ روتی ہوئی لڑکی جھوٹی ہے، لیکن اس کے غیر معمول حسن ہونا سب کو شک میں ڈال رہا تھا۔ اوپر سے وہ غریب، مسکین اور لاوارث، شروع سے ہی حویلی میں رہتی تھی۔ چچا کا کہنا تھا
ये औरतों से सहम जाती है, ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकती। ताया और चाचा अब्बू से शुरू से ही खार खाते थे। अब भी मैं इनके बेटों से आगे था। मेरा तौर तरीका रहन सहन सब मुख्तलिफ था। इनके बेटों की तरह गुलाबी उर्दू और 8वीं जमात फेल नहीं था। चाचा के बेटे के बारे में खानदान में बहुत बातें हुई थी। बस इन्हें दिल की भड़ास इसे निकालने का मौका मिल गया था। सबको इस पर इतबार था। मुझे अपने पाकिस्तान आने वाले फैसले पर पछतावा हुआ। काश मैं मोम डैड की बात मानकर बाहर ही रहता। लोगों ने मामला पंचायत पर छोड़ दिया गया। मेरे मोम डैड के अलावा किसी को मेरे पे एतबार नहीं था। मुझे इस लड़की पर रह रह कर गुस्सा आया। बच्ची को ताई ने गले से लगाया और इसे कमरे में ले गई और ऊंचा ऊंचा बोली, हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मकसद सिर्फ हमें सुनाना था। अगली सुबह पंचायत ने मुझे इससे शादी पर मजबूर कर दिया और हमारा निकाह करवा दिया और मजबूरन मुझे अपने से साथ शहर लाना पड़ा। मैं मोम डैड से बेहद नाराज था और इसको वहां नहीं छोड़ सकता था। अब वो मेरी बीवी थी। इसके काले करतूतों को मैं ही जानता था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ अगर इसने ऐसा वैसा किया जो मेरी इज्जत ही खराब होगी। मैंने इससे बदला लेने का सोच लिया था। वो चादर ओढ़े मुझे टक टक देखने में मसरूफ थी। इसके गुलाबी होंठ, बिल्ली आंखें और गंगराले हल्के ब्राउन बाल और व्हाइट कलर जो मानो कोई इसे एक बार देख ले तो वो इसका दीवाना हो जाए। इसका दुबला पतला जिस्म, इसका गोरा रंग और वो हर लिहाज से मेरी टक्कर की थी। मैंने ट्रेन की टिकट ली और इसे ट्रेन के लिए सवार हो गया। नाराजगी में मैं घर वालों की कोई चीज इस्तेमाल करने में जुर्म समझता था। वो मेरे साथ ट्रेन में बैठ गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसे चलती ट्रेन से धक्का दे दूंगा और अपना बदला ले लूंगा। यूं ही ट्रेन चलने लगी तो वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मैं धक्का देने ही लगा था तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरी नजर इसके पांव पर पड़ी तो इसके पैर उल्टे थे। वो अब भी मुझे देख रही थी। मेरा रंग डर से सफेद पड़ गया। मैं बेहोश होने के करीब था। मैंने शहर जाने की बजाय इसे वापस हवेली ले जाने का फैसला किया। इस पर कुछ इजहार न होने दिया। वो चुपचाप मेरे साथ वापस आ गई। इसे कमरे में लिटाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मोम डैड के कमरे में चला गया। बताया कि जिससे आपने मेरी शादी करवाई है वो इंसान नहीं, वो चुड़ैल है। इसके उल्टे पांव हैं। वो लोग भी परेशान हो गए। मोम कहने लगी, लगता है वो चुड़ैल आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? वो मुझे सब बताने लगी। अब वो कितना छुपाया जा सकता है। एक बार कजनों के जिद करने पे मैंने इनके साथ बाग में चला गया। वहाँ मशहूर था कि बेर के दरख्त के नीचे चुड़ैल रहती है जो हर खूबसूरत शख्स को तंग करती है। हम सब कजन इस बात को मजाक में लेते। बेर के दरख्त के पास चले गए। वहाँ टहनियों से लटक कर झूले लेते रहते। अचानक वो दरख्त खुद ब खुद जोर से हिलने लगा। अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। हम सब परेशान वहाँ से भाग गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है। मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मैं वहीं बेहोश हो गया। बाद में घर वाले मुझे उठाकर घर लाए तो मैं अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। कभी अजीब आवाजें निकालता तो कभी खुद को चोट पहुंचाता, कभी बेर के दरख्त के पास जाकर बैठा रहता। अचानक मेरी आंखें सुर्ख हो जाती और आवाज बारी हो जाती। जो मेरे करीब आने की कोशिश करता मैं इसे मारना शुरू हो जाता। मोम परेशान होकर मुझे एक दम वाले बाबा के पास ले गई। गांव की औरतों ने बताया कि वो बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। एक बार मैं ही ऐसा दम करवाते, कोई साया या कोई फिर जादू होता तो खुद ब खुद खत्म हो जाता। मोम औरत की बात मानते हुए मुझे वहां ले गई और दम दिलवाया। उन्होंने बताया कि बेर के दरख्त के नीचे मुझ पे एक चुड़ैल आशिक हो गई है जो मुझे किसी सूरत छोड़ने पर राजी नहीं। मेरी मोम डैड परेशान होगी। किसी भी तरह वो चुड़ैल का साया मुझसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने बाबा से कहा कि किसी चुड़ैल को मेरे ऊपर से हटा दे। बाबा ने एक तवीज करके मेरे गले में डाल दिया और मुझे जगह छोड़ जाने के लिए कहा। तवीज के असर से मैं ठीक हो गया। मेरे मोम डैड ने मुझे चुड़ैल के डर से बाहर भेज दिया ताकि मैं तालीम हासिल कर लूं। पहले पल तो मेरा वहां दिल नहीं लगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एडजस्ट होने लगा था। पढ़ाई मुकम्मल करके मैं लंदन आने का सोचा, लेकिन हर बार मोम डैड किसी बहाने से मुझे मना कर देते। वो मुझे लंदन में ही रहने का मशवरा देते थे। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं कितना गलत समझता था, हालांकि वो मेरे लिए मुझे खुद से दूर रख रहे थे। मैं चुड़ैल वाला वाकया भूल चुका था। मोम ने सारा वाकया सुनाया। डैड ने कहा कि इस चुड़ैल को फिलहाल अकेला छोड़ दिया जाए, कल ही वो बाबा से जाकर बात करेंगे। वो सारी रात कमरे में बंद रही।
वो आवाजें बदल बदल कर मुझे अंदर आने का कह रही थी। अगली सुबह मैं मोम डैड के साथ इस बाबा के पास पहुंच गए। वो बाबा पहले से बूढ़े हो गए थे। कच्ची मिट्टी का घर था जहाँ खजूरों की चटाइयां बिछाई वो बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। वो बहुत कम लोगों का मसला सुनते थे। अक्सर वो खुद में मगन रहते। वो जोर जोर से बाल झटक अल्लाहू पढ़ने लगे। मैं कुछ डर कर पीछे हुआ। लंदन में ऐसा कहाँ होता था। मुझे अब चुड़ैल से जान छुड़वा कर अपनी बीवी को आजाद करवाना था। वो बेचारी लड़की कब से तकलीफें सह रही थी। मैंने अपना मसला बयान किया। वो काफी देर कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल वापस नहीं आ गई थी। वो इस बच्ची के अंदर चली गई है। वो लवारस और यतीम बच्ची के अंदर गई ताकि वो हवेली रह सके। इसने खूबसूरत और लवारस बच्ची का इंतखाब किया ताकि कोई इसका कार ना जान सके। वो बस तुम्हारे आने की मुंतजर थी। इस बच्ची ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वो जो कर रही है वो चुड़ैल कर रही है मेरे साथ। मेरे डैड ने इनसे इनका हाल पूछा। वो हमारी हवेली आकर इसका तोड़ निकालना चाहते थे। मोम मुझे गले से लगाए आयात पढ़ रही थी। वो इस बच्ची के लिए भी दुआ कर रही थी। बाबा को घर आते देखकर वो सब हैरान रह गए। अब इन्हीं गाड़ी में बिठाकर हवेली ले आए। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ते गए हमें उन्होंने एक सफेद दायरे के अंदर बिठा दिया। कमरे से कई चीजें टूटने की आवाजें आ रही थी। वो कहती मुझे बाहर निकालो। मैंने शावीज से शादी की है। मैं इसकी दुल्हन हूँ। मैं इस लड़की को मार दूंगी अगर मुझे बाहर ना निकाला। बाबा ने मुझे कहा कि मैं ऐसे बातों में अलझाऊं। मैंने कहा कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। तुम एक चुड़ैल हो। मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। वो इनकार करती हुई और जोर से चीखने लगी। बाबा ने इससे कहा कि वो बच्ची के जिस्म से निकल जाए लेकिन वो बार बार इनकार कर रही थी। वो मेरी आशिक थी। वो मेरे पास रहना चाहती थी। जब वो हमारे करीब आने की कोशिश करती किसी आसार के तहत वो गिर पड़ती। वो मेरे कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। पापा ने कहा कि अगर वो खुद जिंदगी से दूर चली जाएगी तो इसे कोई नुकसान नहीं दिया जाएगा वरना इसके कबीले को बुलाकर इससे हमेशा के लिए कैद करवा दिया जाएगा। वो चुड़ैल इंसानों को यूं ही तंग करती थी इसलिए इसके कबीले से निकाल दिया गया था। बाबा के कब्जे में और भी जिन्नात थे जिन्होंने बाबा को ये खबर दी थी। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वो चीखने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। बाबा स्याह मट्टी आग में डालते कुछ पढ़ते। वो बड़ा कुड़ती थी। वो अच्छी रूह नहीं थी। वो इतनी आसानी से मानने वाली ना थी। मुझे अचानक अपनी बीवी की फिक्र होने लगी। बिलाखिर 2 घंटे बाद वो राजी होगी। वो मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इसके जिस्म से निकल गई। बाबा ने इसे कैद कर लिया ताकि बाद में वो किसी को तंग ना कर सके। बाबा ने कहा वो चुड़ैल कैद हो चुकी है। अब वो लड़की को बाहर निकाल सकते हैं। नई नवेली दुल्हन एक कोने में सख्ते में सर झुका बैठी थी। काजल आंखों से बहकर गोरे गालों को काला कर रहा था और दुपट्टे का कोई होश नहीं था। बस वो रोए ही जा रही थी। इसे कुछ भी याद नहीं था। बस इतना पता था जब वो छोटी थी और इसके वालिदैन मर गए और इसे हवेली में छोड़ गए। एक दिन इस औरत इसे बुलाकर कमरे में ले गई और चुड़ैल इसके अंदर घुस गई। इसके बाद वो जो करती आई है मुझे इसके लिए बुरा लगा और जो भी इसके साथ हुआ चुड़ैल ने सिर्फ मेरी वजह से ही किया था। मुझे अपनी बीवी पसंद आ गई थी। शायद पहली नजर में ही अच्छी लगी थी लेकिन गुस्सा होने की वजह से मैंने ये ख्याल झटक दिया। मैंने इसे सारा कुछ बताया क्योंकि वो पहले होश में नहीं थी इसलिए निकाह दोबारा किया गया। बाहर सब लोगों को बुलाया गया। चचा और ताया समझे कि लड़का पिघला गया है। पहले मानने से इनकार कर रहा था। अब दूसरी बार इसी लड़की से शादी कर रहा है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मोम भी काफी मुतमिन थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं शादी के बाद बाहर चला जाऊं। मैं इनकी बात मान चुका था। लड़के लोग छेड़ने में मसरूफ थे। मैं सबसे जान छुड़ाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। मोम ने भी औरतों को भी खाना खिला कर भेज दिया था। मेरे कमरे में सिर्फ मेरी बीवी मुंतजर थी। सुर्ख लहंगा इसकी सफेद रंगत पे खूब जच रहा था। शर्माई सी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। चंद रमानी जुमलों के बाद मैंने इसके हाथ में सोने की चूड़ियां पहना दी। अगले दिन वो वलीमे के बाद इसे लेकर लंदन रवाना हो गया। डैड के बिजनेस की भागदौड़ ही संभाल ली थी। मेरी बीवी फुल मशरकी साबित हुई। वो मेरी सिर्फ जरूरत का ख्याल रखती थी। अपने हाथ से मेरे लिए पाकिस्तानी खाने बनाती। शादी के बाद मैं रन मरीद होकर रह गया हूँ। शादी को 2 साल होने वाले थे। अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया। मोम डैड और भाभी हमारे घर रहने आ गई। घर में रौनक सी लग गई। मोम की दोनों बहुओं से बहुत बनती थी। वक्त का काम है गुजरना गुजारा किया गया। चाचा और चाची को इनके बेटों ने घर से निकाल दिया था। जिस दौलत की खातर वो अपने माँ बाप को छोड़ गए थे इसी दौलत की खातर अब इनकी लाद इन्हें धक्के मार कर निकाल गई थी। बाबा के बोलने पर वो बत्ती काट दी गई थी। उन्होंने सारे जिन काबू कर दिए थे। चाची और
چچا ہمارے گاؤں والے گھر رہنے لگے تھے اور موم ڈیڈ ہمارے پاس لندن آ گئے تھے. میری زندگی مکمل ہو گئی تھی اور میں اب اپنی موم ڈیڈ کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہوں. ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.